ओम शांति ओम शांति 2 जुलाई 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने डबल अहिंसक आत्मिक सेना अट तुमको श्रीमत आधार रे निजर दैवी राजधानी स्थापन करने हेब। आजिर प्रश्न अछि तुमे आत्मिक सेवाधारी पिला माने समस्त को केउ कथार चेतावनी देउछ। तुमे आत्मिक सेवाधारी पिला माने समस्त को केउ कथार चेतावनी देउछ। उत्तर तुमे समस्त को चेतावनी देउछ जे एहा सेही महाभारत लड़ेईर समय एबे एही पुराणा दुनिया विनाश हेबाकू जाउछि। बाबा नुआ दुनियार स्थापना करुछंती। विनाश परे पुणी जय जयकार हेब। तुम मानंकु परस्पर मिसी विचार करिबा दरकार जे विनाश पूर्वरु समस्तंकु बाबांकर परिचय किपरि मिलिब। गीत अछि तूने रात गवाई सोके। ओम शांति। बाबा बुझाउछंती भगवान सर्वोच्च अटंती। तांकु सर्वोच्च मुख्य कमांडर आदि भी कही पारिब। काहींकि ना तुमे समस्ते सेना अटना। तुमर मुख्य कमांडर किए? एकथा मध्य जानिछ जे दुई प्रकारर सेना अछंती। सेमाने हेले शारीरिक, तुमे हेउछ आत्मिक। सेमाने हेले सीमित स्थानर, तुमे हेल सारा विश्वर। तुम मानक मध्यरे कमांडर भी अछंती, जेनेराल भी अछंती, लेफ्टिनेंट भी अछंती। पिला माने जानिछंती जे आमे श्रीमत आधार रे राजधानी स्थापन करुछु। एठारे लड़ेई आदिर तो कौनसी कथा नहीं। आमे सारा विश्वरे पुणी थरे निजर दैवी राज्य स्थापन करुछु। श्रीमत आधार रे कल्प कल्प आमर एही अभिनय चालुछि। एसबु बेहदर कथा। हद्र लड़ई रे एही कथा होई न थाए। सर्वोच्च बाबा ही अटंती। तांकु जादूकर, रत्नाकर, ज्ञानर सागर मध्य कुहंती। बाबांकर महिमा अपरम अपार अटे। तुमको बुद्धि द्वारा केवल बाबांकु मने पकाइबाकू हेब। किंतु माया भुलाई देउछि। तुमे आत्मिक सेना डबल अहिंसक अट, रुहानी सेना। तुमर ख्याल रहुछि जे आमे निजर राज्य किपरि स्थापन करिबु। ड्रामा निश्चिंत कराइब। पुरुषार्थ तो करिबाकू पड़ी थाए ना। जेउ माने भल भल संतान अटंती सेमाने परस्पर मध्यरे राय बाहार करिबा दरकार। माया सहित तुमर युद्ध तो अंतिम समय पर्यंत लागी रहिब। एकथा तुमे जानुछ जे महाभारत लड़ेई हेब ही हेब, नचेत पुराणा दुनियार विनाश किपरि हेब। बाबा आमको श्रीमत देउछंती। आम मानकु पुणी थरे निज राज्य भाग्य स्थापन करिबाकू हेब। एही पुराणा दुनियार विनाश होई पुणी भारत रे जय जयकार हेब। जहा पाई तुमे निमित्त होइछ। तेणु परस्पर मध्यरे एकाठी हेबा दरकार। आमे किपरि किपरि सेवा करिबा, समस्तंकु बाबांकर संदेश सुनाइबा जे एबे एही पुराणा दुनियार विनाश हेबा। बाबा नुआ दुनियार स्थापना करुछंती। लौकिक पिता मध्य नुआ घर तैयारी कले पिला माने खुशी होइथांती। ताहा सीमित कथा, किंतु एहा तो पूरा विश्वर कथा। नुआ दुनिया को सत्य युग, पुराणा दुनिया को कली युग कुहा जाए। वर्तमान पुराणा दुनिया, तेणु एकथा जानिबा दरकार जे बाबा केबे हेबो किपरि आसी नुआ दुनिया स्थापन करुछंती। किंतु तुम मानक भितरे मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे बाबांको जानिछंती। सबुठारु श्रेष्ठ तो बाबा ही अटंती। बाकी नंबर अनुसारे महारथी, घोड़ा सवार, पदातिक अछंती।
କମାଣ୍ଡର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏହା ତ କେବଳ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ରାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ଦେବା। ଏହା ରୁହାନୀ ସେବା ଅଟେ। ଆମେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କିପରି କରିବା ଯେ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପରେ କ'ଣ ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ଏବେ ବାବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ଥୂଳ ଲଢ଼େଇର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜପ, ତପ, ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝିଲେ ହିଁ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ଏହା ତ ଭକ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ଯେପରି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସେନା ଥାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କମାଣ୍ଡର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଜେନେରାଲ ଆଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ରାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ କିପରି ଦେବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଶାନ୍ତିଦୂତ, ସନ୍ଦେଶବାହକ ଅଥବା ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଅଟନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ କେବଳ ତୁମେମାନେ ଅଟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା, ତିଜୁରୀର କଥା, ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅତୀତର କଥା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ପରେ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଶିବ ବାବା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ତିଆରି ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶିବ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଦି କାହାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ବିଲକୁଲ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ତ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ରାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ସେବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିପରି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ବାବା ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ପରି ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ରାଜଧାନୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିହେବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନାଶ କାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମର ଧନୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ନା କାମ ବିକାରର ଅଧୀନ ହେବ ନା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବ। ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମର, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷରେ ଚୁଟି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିମ୍ନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା କାରଣରୁ ବିରାଟ ରୂପରେ ଚୁଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ
କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିରାଟ ରୂପର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। ଚିତ୍ରରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତୁମକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମର କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର ଅଟେ, ସେହିପରି ଭାରତର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅପରମ ଅପାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ କେହି ଶୁଣିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଆରେ ଅଧାକଳ୍ପ ଯାହାକୁ ଡାକି ଆସିଥିଲ, ଏବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିଛ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା। ପ୍ରିୟତମ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହାର ଶରୀରରେ ଆସିଥିବେ। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏକଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଧନଶାଳୀ କରୁଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁଖୀ ଆଉ କେହି ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରୁଛ। ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ତୁମେ ନିଜର ହିଁ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ସେନା ଅଟ, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ, ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ରାଜକୁମାର ହେବ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅପବିତ୍ର ରାଜାମାନେ ପବିତ୍ର ରାଜାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ଏହା ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧା ଅଧା ଅଟେ ନା। ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହୋଇଥିଲେ ତ ପୁଣି ଅଧା ଅଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେବା କଥା, ଅଗଣିତ ହେବା କଥା। ଏବେ ତ ଗଣନା କରୁଛ ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପୁଣି ବି ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ସେବାର ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତିଆରି କର। ନିଜେ ଦେଖିଲେ ତ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ସାହୁକାର। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ନା। ସାହୁକାର ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହେଉଛି। କିଏ 1000 ଲଗାଇବେ, କିଏ କମ୍, କିଏ ତ ପୁଣି 2 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଯେ 1 ଟଙ୍କାର ଇଟା ଲଗାଇଦେବ। 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଗରିବଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ସାହୁକାରଙ୍କର 1000 ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ତ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ହିସାବ ରହିଛି ନା। ବ୍ୟାପାରୀ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ବାବାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ପୁଣି ତା ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି। ନିରାକାର ବାବା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ରଚନା ଅଟନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ, କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି,
ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କିପରି ରଚନା କରନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶାବଳୀର ଗାୟନ ରହିଛି। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କିପରି କରନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୌଣସି ରଚୟିତା ନୁହନ୍ତି। ରଚୟିତା ତ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ରଚନା କରି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ରାଜଋଷି। ଆରମ୍ଭରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲି। ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାୟା କବଳିତ କରି ନେଉଛି। ତେଣୁ ମାଳା ତିଆରି କରିବା ନାମ ରଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଠକାମି ବହୁତ ଚାଲିଛି। କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଠକୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କିପରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜକୁମାର ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜକୁମାର ହେଲି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ହେଉଛି। ଏହା ନର୍କ ଅଟେ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର କରି କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ଏଠାକୁ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ଅମରପୁରୀକୁ କାଳ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର କରି କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ଅମର ଲୋକ, ଏହା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ। ଏଭଳି ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣ ଏବଂ ଶୁଣାଅ। ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣାଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଅଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମଧୁର ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ କାମନା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା କାମଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ କାମନା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା କାମଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ କାମନାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ କାମ ବିକାରର ଅଂଶ ଅଟେ। କାମନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଇଚ୍ଛା, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାରେ ଇଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ସେବା ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ବିନାଶୀ କାମନାର ଇଚ୍ଛା। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ କାମ ବିକାରର ଅଂଶ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ କାମଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ହୃଦବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଆନ୍ତରିକ ହୃଦବୋଧ ଦ୍ୱାରା
दिलाराम बाबांकर आशीर्वाद प्राप्त करिवार अधिकारी हुआ। अव्यक्त इशारा संकल्प शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुआ। तुम मानकर मन जहाँकि एक सूक्ष्म शक्ति अटे, जदि यह तुमर आयतरे रहिब अर्थात विवेक अनुसार कार्य करिब, तेबे तुमे सम्मानर सहित उत्तीर्ण होइजिब एवं राज्य अधिकारी होइजिब। तेणु एही संकल्प शक्ति को जमा करिबा पाई मनरे जहाँ भावुच ताहा कार्य कर। जदि स्टॉप करिब तेबे संकल्प स्टॉप अर्थात बंद हो जाउथिब। जदि सेवार संकल्प करिब तेबे सेवारे लागि जाउथिब। परम धामर कथा भाविबा मात्रके परम धामरे पहुँची जाउथिब। एही भली निजर नियंत्रण शक्ति को बढ़ाई चल। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।